السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیل کورس سورۃ المطففین، آیت نمبر 32 سے 36 تک۔ آئیے پہلے ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ تو آئیے اب ہم تجوید کے قاعدے دیکھ لیتے ہیں ان آیات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، وَإِذَا، را اس میں بھاری ہوگا، مفخم ہوگا، را۔ او یہ ہے لین، او اس کو او پڑھا جائے گا، او نہیں پڑھا جائے گا۔ ہم قالو، قاف جو ہے وہ حروف استعلاء میں سے ہے، حروف مستعلیہ ہے، اس کو ہم بھاری پڑھیں گے قا، اور اس کے ساتھ میں جو الف ہوگا وہ بھی ہیوی پڑھا جائے گا، مفخم پڑھا جائے گا۔ قا، قا، اس کو قا نہیں پڑھیں گے، قالو نو، قا، قا، قالو۔ اب یہ دیکھیں لو ایک مد بنی، مد اصلی، مد طبیعی، اس کے آگے ہم نے دیکھا حمزہ۔ تو جب بھی مد طبیعی جو ہوتا ہے اس کے بعد اگر حمزہ آ جاتا ہے تو وہ مد 2 کاؤنٹ سے 4 کاؤنٹ کھنچ جاتی ہے۔ قالو ان، یہ مد منفصل جائز ہے کیونکہ یہ 2 لفظوں میں ہے۔ اگر یہ ایک لفظ میں ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مد متصل واجب۔ جیسے کہ آپ یہاں دیکھیے، یہاں پر یہ ایک لفظ میں ہے، علل را مد بنی، اس کے بعد حمزہ ایک ہی لفظ میں اس کے بعد آ گیا تو یہ اب 4 کاؤنٹ ہو گئی، لیکن یہ مد منفصل جائز نہیں ہوگی، یہ مد متصل واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ان، نون مشددہ، اچھے سے غنہ پڑھیے۔ ہؤلائی، ہا 4 کاؤنٹ کیونکہ اس کے بعد مد حمزہ آ گیا ہے۔ اولائی پھر 4 کاؤنٹ۔ اب یہاں لضا، یہاں پر ہم کتنے کاؤنٹ کھینچیں گے؟ 6 کاؤنٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ضا مد بنی، اس کے بعد دیکھیں کیا آیا ہے؟ شدہ، تشدید، حمزہ نہیں آیا۔ تو جب تشدید آ جاتی ہے مد کے بعد، مد اصلی، مد طبیعی کے بعد، تو پھر اس کو 6 کاؤنٹ کھینچا جاتا ہے۔ یہ مد مثقل لازم ہے، لازم 6 کاؤنٹ ہوگا، کوئی چوائس نہیں ہوتی اس میں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، ضالین، یہ وہی مد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جب یہ اس پہ ہم رکیں گے تو ہم نون کو ساکن کریں گے، اور نون ساکن ہوگا تو اس سے پہلے واو بھی ساکن ہے جو کہ مد حروف میں سے ایک ہے واو، تو یہاں پر ہم مد عارض للسکون کر کے رکیں گے، 2، 4 یا 6 کاؤنٹ کر کے۔ آپ کی چوائس ہے، آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں کیجئے، 4 کرنے ہیں کیجئے، 6 کرنے ہیں کیجئے، لیکن
थ्रू आउट आपकी जो रेसिटेशन है, पूरे कुरान की जो आपकी जो तिलावत है, वो फिर उसी पर जो है वो आप करेंगे। ये नहीं कि कहीं 2 कर लिए, कहीं 4 कर लिए, कहीं 6 कर लिए। ठीक है, मैं ये आपको हर अपने उसमें बताती हूँ कि अगर कोई नए सुनने वाले आते हैं तो वो ये ना समझें कि उनके पास ये हर जगह पे ये चॉइस है कि वो किसी भी जगह 2 चुन लें, किसी की जगह 4 चुन लें और कोई जगह पर 6 चुन लें। ऐसा नहीं है। आपको अपने जो स्टाइल बनाना है रेसिटेशन का, उसमें आपके पास ये चॉइस है और फिर आपने उसको जिंदगी वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। और ये सारे जितने भी स्टॉप आए हैं ना यहाँ पर वक्फ, इन वक्फ पे हमने मदारिज सुकून करके ही रुकना है। ठीक है, हाफिज़ीन, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी नून को साकिन किया तो या मद आया, साकिन है। यहाँ यब हकून, यहाँ देखें, यहाँ भी नून को साकिन करेंगे तो वाव मद जो है यहाँ पर है। यंज़ुरून, यहाँ देखें नून को साकिन किया तो वाव मद हरूफ में से आ गया। यफ़अलून, यहाँ भी नून साकिन होगा और वाव जो है वो मद हरूफ में से है, तो हम यहाँ पर भी मद आरिद लिसुकून करके रुकेंगे। 2, 4 या 6 काउंट। ओके, अब आयत नंबर 33 पे चलते हैं। वमा उरसिलू, ये मद, फिर यहाँ पर कौन से वाली आ गई, कौलू वाली, मुनफसिल जायज। माँ मद बनी, उसके बाद हमजा आ गया, उसने उस मद को 4 काउंट कर दिया। और आप इसमें देखेंगे कि हमेशा ये एक पर का निशान, लहर का निशान होता है, वो आपको बता देता है कि इसको 4 काउंट खींचना है अगर उसके बाद हमजा हो। लेकिन अगर मद के बाद शद्दा आएगा तो कितने काउंट खींचेंगे, 6 काउंट। और रा जो है ये हैवी होगा, मुफख्खम होगा। क्यों? आप कहेंगे ये तो साकिन है, तो जब रा साकिन होता है, ये इसका अपना असली साकिन है, ये कुरान में ऐसे लिखा आता है। लेकिन जैसे हम रुके और हमने वहां पर सुकून दिया या रा का अपना सुकून हो, तो हम उससे पहले वाला हर्फ देखते हैं। अगर उस पे दम्मा और फतहा होगा तो वो रा मोटी पड़ी जाएगी, और अगर कसरा होगा, जेर होगी, तो वो रा जो है वो बारीक पड़ी जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि हमजा आया है रा से पहले और उस पे दम्मा है, उस पे पेश है, तो हमें पता चल गया कि हमने इसको हैवी पढ़ना है, मुफख्खम भारी पढ़ना है। वमा उर सिलू अलैहिम, लई जो है ये लीन है, अलई, अलई, अलई नहीं होता, लई कोई नहीं पढ़ना चाहिए। अलैहिम हाफिज़ीन, वा जो है ये हैवी है, मुफख्खम हरूफ में से है, तो इसको हम हैवी पढ़ेंगे। फल यौ, यौ लीन है, यौ, यो नहीं होगा, फल योमा ऐसे नहीं होगा, फल यौ, यौ, यौमल्लज़ीना आमनु, ये आ जब मद होती है, ये देखें ये भी मद्दिल बदल है। जब हमजा के बाद अलिफ आएगा तो वो मद्दिल बदल होगा। आमनु मिनल कुफ्फारी, यहाँ पर अच्छे से आपने शद्दा लगाना है। यब, यब, या है लाइट है, बहुत हैवी है, यब, यब हकून अलल अराइकी, ये मद मैंने आपको बता दी है, ये मद मुत्तसिल वाजिब है, 6 काउंट इसको खींचेंगे। यंजुरून, नून साकिन आया, उसके बाद वा जो कि हरूफ क्या है, हरूफ इख्फा में से है, तो हम यहाँ पर नून का इख्फा करेंगे, इसको गुन्ना दे के पढ़ेंगे, नून को क्लियर नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे यंजुरून, नहीं, यंजुरून। व हैवी है, भारी है, तो व को हमने भारी पढ़ना है, और रॉ भी, क्योंकि इस पे दम्मा है डायरेक्ट, तो हम इसको भी भारी पढ़ेंगे। यहाँ पर रॉ भी जो है रॉ यहाँ भी भारी पढ़ेंगे, मोटी पढ़ेंगे, मुफख्खम, क्योंकि उस पे भी फतहा है। जब रा पे फतहा या दम्मा होता है डायरेक्ट ऊपर, तब भी हम रा को मोटा पढ़ते हैं। हल थुविबल कुफ्फारु, रा हैवी, मा कानू यफ़अलून, यहाँ पर फा जो है उसमें से हम
ہاں کی جو فا کی جو ہمس کوالٹی ہے، اس کی ایک صفت ہے، اس میں ہوا ہوتی ہے، اس کو ہم نے واضح کرنا ہے. یف یف اتنا نہیں، یف بہت ہی زیادہ نہیں جتنا اس کی طبیعت میں ہمس ہے. یف یفعلون. تو یہ تھے ہمارے آج کے قاعدے. آپ کو میں جگہ جگہ اپنے ویڈیو کے لنکس دوں گی. آپ کو جو بھی اس میں سے لنک سوٹ کرے آپ اس پہ ضرور جائیے، اس کو دیکھیے اور اپنی تلاوت کو باذن اللہ تعالی صحیح کیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.